سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو کتنا سنجیدہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کسی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن یا کسی ڈائریکٹ کانفلکٹ کا امریکہ اور ایران کے درمیان؟ جی دیکھیں، یہ کنفرنٹیشن تو کافی عرصے سے جاری ہے۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات سالوں سال سے خراب رہے ہیں۔ پچھلی جون میں آپ نے دیکھا کہ حملہ اسرائیل نے پہلے کیا ایران پر، اس کے بعد میں امریکہ نے بھی بمباری کی ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو۔ تو امکان تو یعنی کہ بہت خوفناک ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل شاید واپس ایران پہ حملہ کریں، اور اس وقت کیونکہ ان کی اندرونی حالات بہت نازک ہیں، تو شاید اس کا فائدہ اٹھا کر واپس کچھ ایکشن لے ایران کے خلاف۔ پر اس کے امکان بہت اہم ہوں گے اور بہت خوفناک ہوں گے پورے خطے میں، کیونکہ ایران نے جو دھمکی دی ہے کہ جی ہم جو رپلائی ہم کریں گے وہ نہ صرف اسرائیل کے اوپر ہوگا، پر جو امریکن اڈے ہیں گلف میں ان کے اوپر بھی ہم حملہ کر سکتے ہیں، اور کریں گے۔ ہرمز کا جی جو اسٹریٹ ہے اس کو ہم بند کر سکتے ہیں۔ تو امکان بہت خوفناک ہیں، اور میرے خیال میں کچھ واشنگٹن میں بھی بہت سوچ بچار جاری ہے، کیونکہ اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں اور اچھا کافی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ دیکھ کے بعد میں وہ فیصلہ کریں گے میرے خیال میں۔ کافی یعنی اتنا آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے، جیسے وہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے جو نظر آتا ہے، اتنا اچھا کانفیڈنس نہیں ہوگا واشنگٹن میں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پر صاحب اس وقت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت جارحانہ ہے، لیکن جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ بھی امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پالیسی کو دیکھا جائے۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو اپیلز کی جا رہی ہیں یا اس کی جو مخالفت ہے اس پر امریکہ کوئی ریویو کر سکتا ہے کسی بھی ممکنہ امریکی حملے کو، یا ان آپشنز کو پھر سے دیکھ سکتا ہے؟ جی، امریکہ کو سوچنا ہوگا۔ یعنی یورپینز تو اپنی جگہ پر ہیں، وہ تو ان کو شاید وہ دبا سکیں، پر جو گلف کی طاقتیں ہیں، جو عرب ممالک ہیں گلف کے، انہوں نے بھی میرے خیال میں واشنگٹن سے یہ کہا ہوگا کہ آپ سوچیں کہ اس کا امکان کیا ہوگا اگر آپ نے حملہ کیا اور ایران نے جواب دیا، اور آپ کے جو اڈے ہیں قطر میں، بحرین میں، یو اے ای میں، ان سب پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا امکان ہوگا؟ جو تیل کی جو آئل ٹریڈ ہے اس کے اوپر کیا امکان ہوگا؟ آئل پرائسز زیادہ بڑھ جائیں گی، اس کے امکان پوری گلوبل اکانومی پر ہوں گے۔ تو میرے خیال میں انہوں نے تو یہ بتایا ہوگا واشنگٹن کو کہ آپ سوچ لیں آپ کی اگر حملے سے جی امکان کیا ہوں گے۔ اور اس لیے میرے خیال میں اب جو لیٹسٹ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس سے نظر آتا ہے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ایگزیکیوشنز اب رک گئی ہیں، کلنگ جو ہے ایران میں وہ رک گئی ہے، تو شاید ایک یہ ریشنل بن جائے کہ یہ ٹھیک ہے، ہم اس وقت ہم انٹروین نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے۔ تو یہ سب ابھی تک پورا یعنی ججمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ امریکہ کیا کرے گا۔ ٹرمپ صاحب جیسے آپ نے کہا بہت ایک یونیلیٹرل اور پرسنل ان کی پالیسیز ہوتی ہیں، تو ابھی تک مجھے پورا اطمینان نہیں ہے کہ وہ حملہ کریں گے، پر حملہ کرنے کا اچھا امکان ضروری ہے، پر اس میں مشکلات بھی بہت ہیں ان کے سامنے۔
लेकिन ये जो अमेरिका की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो वेनेजुएला के हवाले से हो या ईरान के हवाले से हो, आपको लगता है कि ये एक नया नॉर्मल या एक नया प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो रहा है, जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर बाकी ताकतें भी जो है वो इसी को जो है वो फॉलो कर सकती हैं? और ये जो बात की जा रही है कि एक नया रजीम गवर्नेंस का जो है वो दुनिया में आ चुका है, क्या आपको लगता है ये बात दुरुस्त है? ये देखें यानी कि काफी सालों से ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर जो बना गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जिसमें यूएन चार्टर, यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा बनी थी, यूएन चार्टर बना और यूएन चार्टर की प्रिंसिपल्स मानी गई। तो अब पिछले सालों से कुछ ये इरोड हो रहा है कि यूनिलैटरल एक्शंस बहुत सारी लोग मुल्क जो हैं उन्होंने लिया है। पहले तो आप देखें यूक्रेन में क्या हुआ, उसके बाद में इजराइल की जो गाजा की जंग थी 3 साल, वो अभी तक जारी है। यूनिलैटरल पॉलिसीज हैं, उन्होंने बिल्कुल मुखालफत की यूनाइटेड नेशन चार्टर की वायलेशंस की, उसकी कोई उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। अमेरिका ने उनको बचाया। और फिर अमेरिका की खुद की जो पॉलिसीज हैं, अब जो वेनेजुएला में जो कुछ किया है, ग्रीनलैंड में कब्जा करना चाहते हैं, दूसरे मुल्कों को धौंस दे रहे हैं, क्यूबा, कोलंबिया वगैरह। तो ये इरोजन जो है ये काफी अरसे से जारी है और अब एक काफी यानी केओटिक और टर्बुलेंट दुनिया बन गई है। अब ये नया ऑर्डर है या डिसऑर्डर है, आप ये देखें। मेरे ख्याल में ये तो डिसऑर्डर है और इसको संभालने के लिए कुछ अरसे बाद में वापस कुछ न कुछ हमने प्रिंसिपल्स जो हैं और इंटरनेशनल लॉ है उसको फिर रिवाइव करना होगा। ट्रम्प साहब के होने के शायद बाद में होगा, पर जो केओस है ये तो बहुत खौफनाक है, पूरी दुनिया के लिए खौफनाक है और इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जो है दूसरी, वो स्पेशली चाइना है, ग्लोबल साउथ है, उनके हक में तो ये है कि वापस किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्डर फिर एस्टैब्लिश हो जाए। राइट। मुनीर अकरम साहब, आपको क्या लगता है बतौर फॉरेन पॉलिसी चॉइस हमारे लिए ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है कि हमारे एक तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल, कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक मरतबा फिर से अमेरिका और ईरान के दरमियान शुरू होता है? ये सही है हमारे लिए। अगर ईरान में अगर केओस आता है, ईरान में अगर इंटरनल टर्बुलेंस होती है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा इम्कान होगा, क्योंकि इम्प्लीकेशंस अगर फॉर एग्जांपल अगर बलूचिस्तान सिस्तान में उनकी गवर्नेंस टूट जाए वहाँ, तो वो दहशतगर्दी के बहुत इम्कान ना सिर्फ ईरान के लिए होंगे, हमारे लिए भी होंगे। तो हमारे हक में तो ये है कि ये सिचुएशन थम जाए, स्टेबलाइज हो जाए, ईरान में अमन आए। अब हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, ये नए ताल्लुकात हमने अच्छे किए हैं, गुडविल है, और हमने कुछ कोशिश भी की है ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई डिप्लोमेसी में कोई इजाफा करने के लिए, वो कोशिश भी हमने की है। वो कोशिश शायद जारी रहे, पर हमने ये देखना है कि जो हमारी जो वाइटल इंटरेस्ट है वो है कि ईरान में अमन आए और ये जंग ना हो। अगर जंग होगी तो हमारे लिए भी बहुत बुरा होगा। तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट यही है कि किसी की तरीके से हम जो सिचुएशन इसको थाम लें, हमला ना हो ईरान के ऊपर, डिस्टेबलाइजेशन ईरान में नहीं हो। ये हमारे हक में भी है और पूरे खित्ते के हक में है कि स्टेबलाइजेशन ईरान में जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।